माझं नाव आहे प्रीती पाटील जगदने आणि हा आपला लास्ट व्हिडिओ आहे ज्याच्यामध्ये आपण सीसॅट 2019च्या जे कॉम्प्रिहेन्शन आहेत ते आपण बघणार आहोत. आपले लास्टचे पॅसेज जे सायन्स अँड टेक रिलेटेड आहेत ते आपले राहिलेले आहेत ते आपण बघूया. आता मोस्ट प्रोबॅबली जे सायन्स अँड टेकचे जे पॅसेज असतात मोस्ट प्रोबॅबली इंग्लिशमध्ये रीड करावेत, कारण की जी लँग्वेज ची तुम्हाला जी लँग्वेज भेटेल इंग्लिशमध्ये ती जास्त तुम्हाला अंडरस्टँड, म्हणजे मला तरी पर्सनली अंडरस्टँड होते. तर हे जे पॅसेज आहेत मोस्टली जे टेक्निकल रिलेटेड पॅसेज असतात, टेक्निकल रिलेटेड असतात ते प्रिफरेबली इंग्लिशमध्ये वाचावेत, ज्याच्यामध्ये तुम्हाला अजून सोपं करून सांगितलेलं असतं. A property of any substance is its a density. The Greek letter rho defined as amount of mass contained in a unit volume, which is usually express mass per unit volume. मतलब density कसं define करतो आपण, mass per unit volume. For example, aluminum density is 2.7 gram per centimeter cube. Lead density is 11.3 gram per centimeter cube. Therefore, a piece of aluminum of volume 10 centimeter cube is a mass of 27 gram, whereas equivalent volume or lead a mass of 113 gram. The difference in density between aluminum and lead is due to in part of difference in the atomic mass. जब उनकी डेन्सिटी में डिफरन्स क्यों है, मतलब डेन्सिटी मध्ये डिफरन्स काय आहे त्याच्या atomic mass मुळे. The atomic mass of the element is the average mass of the atom as a sample of element that contain all element isotope, whereas a relative amount of isotope are same as a relative amount found in nature. The unit of atomic mass is the atomic mass unit U, where 1 U, मतलब atomic mass 1 U is equal to 1.66 0.5402 into 10 raised to minus 27 kg. The atomic mass of lead is 207 U, that is aluminum is 27.0 U. However, the ratio of atomic mass is 207 U divided by 27, that is 7.67. मतलब atomic mass से हमने density कैसे calculate, does not correspond to ratio of densities. The disparity is due to difference in atomic separation and atomic arrangement in crystal structure of these two substances. The mass of the nucleus is measured relative to mass of the nucleus of carbon isotope, often referred as 12C. The isotope of carbon has 6 proton, 6 neutron. Other carbon isotope have 6 proton but different number of neutron. Practically all of mass atom contained within the nucleus. Because of the atomic mass of the 12C defined exactly 12U, the proton neutron of the each of mass about 1U. मतलब उसके प्रोटॉन भी कार्बनचे जे प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन आहे त्याचे सेम प्रमाण आहे, त्यामुळे त्याचं मास जे आहे ते 1U असं मेजर केलं जातं. 1 mole of a substance is the amount of substance that contain the many particle of atom, molecule, their particles. There is atoms of 12 gram of the carbon, 12 isotope. 1 mole of the substance A contains same number of particle as there 1 mole of any other substance B. Experiment shown that this number known as Avogadro number. Na is the Avogadro number. There is 6.022137 into 10 raised to 23 particles per mole. Avogadro number is defined so that 1 mole of carbon 12 number has a mass of exactly 12 gram. In general, the mass of 1 mole in any element is the element atomic mass expressed in gram. For example, 1 mole of carbon is atomic mass 55.85 has the mass of 55.85 gram. We say the molar mass is 55.85 gram per mole. The mole of lead atomic mass is equal to 207 U. ये जरूरी नाही, हमको कन्सेप्च्युअल आयडिया घ्यायची आहे फ्रेंड्स आपल्याला फक्त ह्याच्यातून, की एवढं म्हणजे त्याच्यातून काय कन्सेप्ट निघतो, ॲव्होगाड्रो मोलचं काय महत्व आहे ते आपल्याला फक्त उचलायचं. ओके, because there is a 6.02 into 10 raised to 23 particles in a mole any element, the mass per atom for given element m atom is equal to molar mass divided by Na. For example, mass of iron atom कसं कॅल्क्युलेट करतो बघा, 50.85 gram per mole divided by 6.02 10 raised to 23 atoms per mole is equal to 9.28 10 raised to minus 23 gram per atom हे कॅल्क्युलेट करतो. आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला व्हेरियस डेन्सिटीज दिलेल्या आहेत. ओके, डेन्सिटीज मटेरियलच्या दिलेल्या आहेत. ओके, आता आपल्याला क्वेश्चन बघूया. Practically all the mass of the atom concentrated in its
मतलब ते जे न्यूक्लियस असतं, न्यूक्लियसमध्ये कॉन्सन्ट्रेटेड असतं कोणत्या पण मासचा ॲटम. त्या न्यूक्लियसमध्ये कशाचा समावेश असतो, प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉन्स असतो. त्याच्यामुळे आपल्याला इलेक्ट्रॉन हे जो ऑप्शन आहे इथे रद्द होईल आणि ऑल ऑफ द अबव पण जाईल. म्हणजे आपलं जे आन्सर असेल हे 2 असेल, ओन्ली ए अँड बी. ओके. आता हा जो 12वा क्वेश्चन आहे हा आयोगाने रद्द समजलेला आहे. हा क्वेश्चन रद्द झालेला आहे. ओके फ्रेंड्स. तर दुसरा क्वेश्चन बघूया. कोशकात दिलेल्या म्हणजे अकॉर्डिंग टू डेन्सिटी इन द गिवन टेबल, इफ यू प्रिपेअर द 2 स्पेअर आउट ऑफ गोल्ड अँड कॉपर, इच ऑफ द सिमिलर वेट 0.5 kg, देन आता ह्याच्यामध्ये एक गोळे तयार केलेले आहेत वेटचे 0.5 चे कॉपर आणि गोल्डचे. तर कोणता स्पेअर जास्त असेल? तर आता हे टेबलमध्ये आपण बघूया की डेन्सिटी किती आहे. तर आपण आधी पाहिलं की गोल्डची जी डेन्सिटी आहे ती गोल्डची डेन्सिटी जी आहे कॉपरच्या डेन्सिटीपेक्षा जास्त आहे. म्हणजे डेन्सिटी जी आहे गोल्डची जास्त आहे, म्हणून गोल्ड जे असणार आहे म्हणजे व्हॉल्यूम जे असणार आहे गोल्डचं हे म्हणजे कमी असणार आहे. जो फॉर्म्युला आहे आपला डेन्सिटीचा मास पर व्हॉल्यूमचा, त्याच्यानुसार सोन्याचा जो गोळा असेल, सोन्याचा गोळा जो असेल तो तांब्याच्या गोळ्यापेक्षा लहान असणार आहे. ओके. हे याचा आन्सर आहे सेकंड. म्हणजे हे आपल्याला प्रॅक्टिकल थिंकिंग मधून आणि तो फॉर्म्युला लावून आपल्याला कॅल्क्युलेट करायचं. फाईन. आता जे आपलं नेक्स्ट आहे 13चं 2. ओके. 14चं जे 1 मोल ही किंमत पुढील कोणत्या किमतीशी समप्रमाणात आहे? आता ह्याच्यामध्ये 1 मोल मध्ये 12 ग्रॅम आहे तर अणू आहेत आणि हे पण आहे 6 हा वगोडो नंबर होता, वो 1 मोल साठीच तो आपण मोजला होता. ह्याच्यामध्ये ह्याचा काही संबंध नाहीये, इरिलेव्हंट ऑप्शन आहे आणि हे पण इरिलेव्हंट ऑप्शन आहे. म्हणजे आपला पर्याय जो आहे वो अ आणि ब आहे. म्हणजे ह्याच्यामध्ये सायन्स अँड टेक मध्ये इझी क्वेश्चन्स आहेत. फक्त तुम्हाला एक कन्सेप्च्युअल क्लिअरिटीची अंडरस्टँडिंग झाली पाहिजे. ओके. ओके. अवोगाड्रो नंबर इज रिलेटेड टू, अभी अवोगाड्रो नंबर ये रिलेटेड टू किससे है? अवोगाड्रो नंबर जो आहे तो 1 मोल ऑफ एनी सबस्टन्स डेन्सिटीची नाहीये, 1 ग्रामची नाहीये. ॲटॉमिक पार्टिकल इन 1 मोल ऑफ सबस्टन्स किती मोल बसतायत ह्याच्याशी रिलेटेड आहे. ओके. तर ऑप्शन 3 इज द राईट आन्सर. आता नेक्स्ट जो आपला पॅसेज आहे सायन्स अँड टेकचा तो डायरेक्टली डाल्टन. ओके. हा पण आपण इंग्लिशमध्ये रीड करणार आहोत. फाईन, की ज्यांनी आपण एक टेक्निकल अंडरस्टँडिंग इझी जाते. अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स atomic theory 1803, matter is made up of individual particles called atom. Sir J.J. Thomson 1867 in the plum pudding model proposed that atoms are made by negatively charged electron embedded in the gel of positive charge. म्हणजे ही जे डिस्कवरी ऑफ ॲटम आहे त्याच्यावर पॅसेज आहे. पहिल्यांदा डाल्टनची थेरी आली, मॅटर हा इंडिव्हिज्युअल पार्टिकल चा बनलेला आहे ॲटमचा. नंतर जे थॉम्सनची थेरी आलेली आहे, त्याच्यामध्ये प्लम पुडिंग मॉडेल त्यांनी प्रपोज केलं दॅट ॲटम आर मेड ऑफ निगेटिव्हली चार्ज इलेक्ट्रॉन, जे जेलचं बनलेलं आहे पॉझिटिव्ह चार्ज. ओके. रुदरफोर्डची थेरी 1911 आली, ओव्हरटर्न द थॉम्सन्स ॲटॉमिक मॉडेल विथ द गोल्ड फॉईल एक्सपेरिमेंट. त्यांनी थॉम्सनचा जो मॉडेल आहे त्याला क्रॉस केलेला आहे आणि ही बीम्ड अल्फा पार्टिकल त्याच्यामध्ये हेलियम जे 4 न्यूक्लियस ऑन द थिन गोल्ड पॉल्टेअर हेलियमचा मारा केलेला होता. and observe that most of the alpha particle passed straight to the gold foil. म्हणजे बरेच जे अल्फा पार्टिकल आहेत ते गोल्ड फॉइल स्ट्रेट गेले. सम अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट झाले सम अँगलने आणि व्हेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल बाउन्स बॅक टुवर्ड द सोर्स, म्हणजे काही वापस पण आले. कन्क्लुजन काय आलं की ॲटम हॅज अ टायनी डेन्स पॉझिटिव्हली चार्ज कोर कॉल्ड न्यूक्लियस. म्हणजे ह्याच्यातून कन्क्लुजन काय काढलंय रुदरफोर्डनी की एक न्यूक्लियस आहे बाबा, चार्ज पॉझिटिव्हली चार्ज न्यूक्लियस आहे, निगेटिव्हली चार्ज कॉन्स्टिट्यूटेड with negligible mass called electron revolve around the nucleus at distance path called orbit. म्हणजे आणि इलेक्ट्रॉन जे आहेत ते ऑर्बिट मध्ये फिरत असतात, हे त्याच्यातून कन्क्लुजन निघाले. आता ह्या लिमिटेशन काय आहे रुदरफोर्डच्या मॉडेलचं की इलेक्ट्रॉन बिंग मूव्ड बाय चार्ज पार्टिकल शुड कंटिन्युअसली इमिट एनर्जी, thus keep moving closer to nucleus and finally drop into it, but this does not happen. म्हणजे तो काय म्हणाला की चार्ज पार्टिकल कंटिन्यू एनर्जी इमिट करतात आणि कीप मुव्हिंग क्लोजर टू न्यूक्लियस अँड फायनली ड्रॉप, आणि नंतर ते न्यूक्लियस मध्ये जातात. अँड ऑल्सो डिस्ट्रीब्युशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज डिफाईन ऑर्बिट अँड देअर एनर्जी रिमेन अनएक्सप्लेन. म्हणजे त्याचे जे डिस्ट्रीब्युशन कसं आहे ऑर्बिटचं ते त्यांनी सांगितलेलं नाही आणि एनर्जी कशी राहते इलेक्ट्रॉनची ते पण त्यांनी सांगितलेलं नाही. हे त्याचं लिमिटेशन आहे रुदरफोर्डच्या मॉडेलचं. आता जे नोबेल प्राइज विनर नेल बोर रिवाइज रुदरफोर्ड मॉडेल ॲज फॉलोज.
Though there are many orbit, electron are confined to only clearly defined orbit of fixed energy. म्हणजे त्याच्यामध्ये खूप ऑर्बिट जरी असले तरी इलेक्ट्रॉनच्या प्रत्येकाची जी ऑर्बिट आहे संख्या आहे ती फिक्स राहणार आहे. Electron could jump between this defined orbit but could not freely spiral inward and outward in intermediate state. Electron must absorb emit specific amount of energy for transition between defined orbit. मतलब हे डिफाईन ऑर्बिट जे असणार आहे त्याच्यामध्ये ऍब्सॉर्ब आणि इमिट एनर्जी करतील. हे नेल्स बोरनी मांडलेलं मॉडेल आहे. ओके, रुदरफोर्ड नंतर. ओके, नंतर तो चार्विक आलेला आणि चार्विकने सांगितलेले जे चार्विक डिस्कवर्ड द न्यूट्रल पार्टिकल called as neutron present inside the nucleus with the proton having mass same as the proton. ओके, म्हणजे त्याच्या जो न्यूट्रॉन आहे, न्यूट्रॉनची जी थेरी आहे ती चार्विकने प्रपोज केलेली आहे. त्याच्यामध्ये न्यूक्लियस अलॉंग विथ द प्रोटॉन हॅव्हिंग मास सेम प्रोटॉन आणि जे हे आहेत न्यूट्रॉन आहे त्याचं दोन्हीचं मास सेम आहे हे चार्विकने सांगितलं. Thus, an atom consists of nucleus which contain nucleon, that is proton and neutron. The electron revolve around it with fixed orbit. This is an electrically neutral atom which is lose one or more electron for cation or gain one or more electron, that is anion. मतलब cation क्या करता है, लूज जर इलेक्ट्रॉन केले तर त्याला कॅटायन म्हणतात आणि जर गेन इलेक्ट्रॉन केले तर त्याला अनायन म्हणतात. As distance defined orbit increase from nucleus, the orbit of the shell given by shell number. The shell number चा पण concept दिलाय. Shell number कशा असणार, n is equal to 1 2 3 4 are respectively called as KL Mn shell. The maximum number of electron in each cell is 2n square. मतलब 2n square मतलब पहिल्या शेल मध्ये 2 n काय 1 तर 2 असणार पहिल्या शेल मध्ये, नंतर 2 square 4 into 2 म्हणजे 8 असणार दुसऱ्या शेल मध्ये आणि नंतर 3 square 9 म्हणजे 18 असणार तिसऱ्या शेल मध्ये. Where n is the shell number, the atomic number is Z, the number of proton and mass of number A is the number of nucleon as presented symbolically. म्हणजे न्यूक्लियॉन जे असतात, न्यूक्लियॉन म्हणजे प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, हे न्यूक्लियॉन ए ने रिप्रेझेंट करतं आणि Z जे आहे ते तुमचं प्रोटॉन रिप्रेझेंट करतं. फाईन, म्हणजे सिम्बॉल एलिमेंटचा जो दर्शवला आहे तो. फाईन. ओके, तो क्वेश्चन घेऊया. वन ऑफ द ऑब्झर्वेशन ऑफ द रुदरफोर्ड थिन गोल्ड experiment was some of the alpha particle got deflected by some angle. The reason was the alpha particle came closer to the nucleus, were attracted towards the new electron, collided with the electrons. आता ह्याच्यामध्ये की काही जे रुदरफोर्डच्या ऑप्शन मध्ये आपण बघतोय की काही जे आहेत की डिफ्लेक्ट केलेले आहेत तर त्याच्यामध्ये ते न्यूक्लियसच्या क्लोजर आलेले आहेत त्यामुळे त्यांचं डिफ्लेक्शन झालेलं आहे. अट्रॅक्टेड टू इलेक्ट्रॉन नाहीये, कोलाइडेड विथ इलेक्ट्रॉन हा पण ऑप्शन नाहीये. ओके, तर ऑप्शन ए इज द राईट ऑप्शन. The which of the following observation of the Rutherford experiment is impossible to understand scientifically with plum pudding model. आता हे जे आहे की प्लम पुडिंग मॉडेल जे आहे ते त्याच्याशी आपण जर पाहिलं तर कोणतं जे ऑब्झर्वेशन आहे हे आपण अंडरस्टँड करायला इम्पॉसिबल आहे. Most of the alpha particle passed straight through the thin gold fossil fuel. आता हे फर्स्ट जो ऑप्शन आहे, most of the alpha particle passed straight the thin gold foil. Some of the alpha particle got deflected by some angle. A few alpha particle bounded back toward the source. म्हणजे ह्याच्यामध्ये आपल्याला जर रुदरफोर्डचा एक्सपेरिमेंट पाहिला आपण प्लम पुडिंगचा, त्याच्यामध्ये आपल्याला दिसतंय की व्हेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल ह्याच्यामध्ये व्हेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल बाउंड बॅक टुवर्ड द सोर्स. हे कशामुळे आले, हे प्लम पुडिंग मॉडेलनी एक म्हणजे हे होत नाहीये, गॉट डिफ्लेक्टेड बाय सम अँगल हे झालेलं आहे. मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास्ट इन स्ट्रेट थ्रू द थिन गोल्ड फॉस हे पण आलेलं आहे रुदरफोर्डच्या एक्सपेरिमेंट मध्ये. आणि हे जे प्लम पुडिंग मॉडेल आहे पहिल्यांदा जे ठेवलेलं आहे की ते सोर्सला का आले, त्याच्या इलेक्ट्रॉनची ऑर्बिटिंग जे सांगितलेली आहे रुदरफोर्डनी सांगितलेली आहे की जे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट करतात त्याच्यामुळे हे बाउन्स बॅक आलेले आहेत. गॉट डिफ्लेक्टेड बाय सम अँगल अँड स्ट्रेट गोल्ड फॉल्साइल त्याच्यामध्ये ऑलरेडी सांगितलं आहे. पण हे जे आहे जे बाउन्स बॅक झालेले आहेत हे जी थेरी आहे ही रुदरफोर्डने एक्सप्लेन केलेली आहे. ओके, म्हणजे तुम्हाला ते प्लम पुडिंग मॉडेल आणि रुदरफोर्डचा एक्झॅक्ट कन्सेप्च्युअल डिफरन्स समजलाय का नाही हे या क्वेश्चन मधून टेस्ट केलेलं आहे. तर ह्याचं जे ऑप्शन असणार आहे ते जे असणार आहे 22चं जे ऑप्शन आहे ओ सी राईट. हा ओके,
म्हणजे ह्याच्यामध्ये तुमची कन्सेप्च्युअल क्लिअरिटी चेक केलेली आहे की तुम्हाला किती व्यवस्थित समजलेला आहे पॅसेज. फाईन. युजिंग सायंटिफिक लॉजिक प्रिडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. आता हे करेक्ट कोणते स्टेटमेंट आहेत ते बघायचंय. साइज ऑफ द कॅटायन इज स्मॉलर दॅन करस्पॉन्डिंग ॲटम. अनायनची जी साईज आहे ती करस्पॉन्डिंग ॲटम पेक्षा स्मॉलर आहे. आणि साइज ऑफ द कॅटायन इज बिगर दॅन करस्पॉन्डिंग ॲटम आणि साइज ऑफ द अनायन इज बिगर दॅन करस्पॉन्डिंग ॲटम. आता ह्याच्यामध्ये कॅटायन काय असतो, कॅटायन जो असतो तो देणारा असतो, राईट, आणि अनायन जो असतो तो घेणारा असतो. तो त्याच्या जो अनायनची साईज असणार आहे ती जास्त असणार आहे आणि कॅटायनची साईज जी असणार आहे ती कमी असणार आहे. फाईन. तो आपण पॅसेज मध्ये वाचलं, ॲनायन कायला म्हणतात आणि कॅटायन कायला म्हणतात. तर ऑप्शन 3 इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. आता ह्याच्यामध्ये S3216 या अणूमध्ये यम कवचात, आता यम कवच जे आहे याच्यामध्ये K, L आणि यम असं तुम्हाला सेग्रिगेशन करायचंय. पहिल्या ह्याच्यात 2 असतात, नंतर 8 असतात. म्हणजे इथे 16 तर आहेत. 16 जे आहेत किती इलेक्ट्रॉन असणार आहेत हे आपल्याला शोधायचं. 16 इलेक्ट्रॉन आहेत ह्याच्यामध्ये. तर 16 इलेक्ट्रॉन 2, 8 ही तर आपण कवच संख्या लिहितो आणि पुढची जी असणार आहे ती 6 संख्या असणार आहे. म्हणजे आपला आन्सर इलेक्ट्रॉन यम कवचामध्ये 6 इलेक्ट्रॉन असणार आहेत. ओके. म्हणजे जसं आपण शेलची संख्या लिहितो 2,8 शेल रिप्रेझेंट करतो, त्या शेलनुसार आपल्याला इथं कॅल्क्युलेट करायचं की किती इलेक्ट्रॉन असणार आहे. 2, 8, 6. ओके. ह्याच्यामध्ये आपण बघतो की हा खूपच छान क्वेश्चन आहे. आता ह्याच्यामध्ये एकदम कन्सेप्च्युअल क्लिअरिटी तुमची चेक केली जाते की 10 इलेक्ट्रॉन्स कशा कशामध्ये आहेत. 10 इलेक्ट्रॉन्स आता आपण मगाशी बघितलं की ह्याच्यामध्ये न्यूक्लियसचं वेट असते आणि खाली काय असते, खाली प्रोटॉनचं मास असतं, राईट. पॅसेज मध्ये आपण बघितलं होतं मगाशी की Z रिप्रेझेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन आणि A जे आहे हे न्यूक्लियॉन म्हणजे प्रोटॉन आणि न्यूट्रॉनचं वेट आहे. तर त्याच्यानुसार हा क्वेश्चन सोडवायचा आहे. आता ह्याच्यामध्ये बघायचं की 10 इलेक्ट्रॉन कशा कशामध्ये. 10 इलेक्ट्रॉन जे आहेत ह्याच्यामध्ये बघा, ह्याच्यामध्ये 20 - 10 जर आपण केलं तर 10 इलेक्ट्रॉन आहेत. नंतर ह्याच्यामध्ये सुद्धा 10 इलेक्ट्रॉन आहेत. 23 - 11 इलेक्ट्रॉनची संख्या कॅल्क्युलेट करतो आपण तसं की जे पण ॲटॉमिक मास आहे त्याच्यामधून डिडक्ट करतो. 19 - 9. ओके. असं जर आपण बघितलं तर 10 इलेक्ट्रॉन्स आपल्याला बघायला भेटत आहेत. आता ह्याच्यामध्ये बघा हे 2+ जे आहे, 2+ म्हणजे ह्यांनी ऑलरेडी एवढे इलेक्ट्रॉन घेतलेले आहेत. म्हणजे ह्याच्यामध्ये 12 जरी राहिले तरी 2+ त्याला द्यावं लागणार आहे. म्हणून हे 10 इलेक्ट्रॉन्स जे आहेत हे अ, ब, क, ड म्हणजे सगळ्यांमध्येच हे 10 इलेक्ट्रॉन्स आहेत. ओके. म्हणजे ह्याच्यामध्ये पहिला ऑप्शन येतो. तरी दुसरं आपण अजून बघूया की झालेलं आहे का आपलं मॅच. तर 12 प्रोटॉन्स कशा कशामध्ये आहेत. आता प्रोटॉन्स आपण कसं कॅल्क्युलेट करतो, 12 प्रोटॉन्स डायरेक्ट ह्याच्यावरून निघतंय आपलं की 12 प्रोटॉन्स फक्त डी ऑप्शन मध्ये. फक्त डी चा तर ऑप्शन सगळ्या तिघीमध्ये आहे म्हणून डी तर इथं पण आहे. ओके. आता 3 नंबरचं जे आहे 12 न्यूट्रॉन्स पण असायला पाहिजेत. म्हणजे न्यूट्रॉन्स आपण कसं कॅल्क्युलेट करतोय तर 12 न्यूट्रॉन्स ह्याच्यामध्ये आहेत का नाही आहेत, ह्याच्यामध्ये आहेत का नाही आहेत, ह्याच्यामध्ये आहेत न्यूट्रॉन्स. ओके. म्हणजे 23 - 11 जर केलं तर न्यूट्रॉनची किंमत निघते ह्याची 12 आणि ड मध्ये पण 24 - 12 केलं तर 12 निघतं. म्हणजे ब आणि ड हे राईट ऑप्शन आहे त्याच्यामध्ये. नंतर 10 न्यूट्रॉन्स कशामध्ये आहेत तर अ, क मध्ये बघूया की आहेत का. 10 न्यूट्रॉन्स आहेत, हो, आणि ह्याच्यामध्ये सुद्धा 10 न्यूट्रॉन्स आहेत. फाईन. म्हणजे आपला थर्ड ऑप्शन हा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन आहे. ओके फ्रेंड्स, अशा पद्धतीने आपण CSATचा 2019 MPSCचा पेपर कॉम्प्रिहेन्शनचा अनालिसिस केलेला आहे. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर.